अस्सलामुअलैकुम एवरीवन हेलो गाइस ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਬਲ ਵਲੌਗ ਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਬਲ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੰਨਤ हेलो सबको सलाम कर दो, सबको सलाम, बाय बाय करो, बाय बाय कर दो ना बेटा, कर दो सबको बाय बाय। चलो जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਫਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। माशाअल्लाह नाल जड़ा ना 12 रबीउल अव्वल दा जड़ा आगाज़ हो चुकिया है ते पूरे पाकिस्तान दे नाल पूरी दुनिया दे जिथे जिथे साडे उम्मत मुस्लिमां रहिंदियां माशाअल्लाह नाल उत्थे उत्थे जड़ा दरूदो सलाम पढ़िया जा रहा है, नाता पढ़ियां जा रही, ठीक है, मिलाद किए जा रहे हैं तो तुसी भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के उत्ते जड़ा है ना माशाअल्लाह नाल दरूदो सलाम भेजो, दरूद पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा तो मिलाद कराओ, नाते शरीफ जड़ी आओ पढ़ो तो हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका का मिलाद जड़ा ना आंदा पिया हैगा तो माशाअल्लाह नाल सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे जी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज की रूटीन जी साड़ी आका दे नां तो शुरू हुई है तो एवं जड़ा ना साड़ी जी इब्तदा हैगी हर दिन की साढ़े आका दे नां तो ही शुरू होनी चाहिए माशाअल्लाह नाल। उन्हां नाल ही इस खाल के कायनात दे विच बहारां ने माशाअल्लाह नाल ए चिंद परिंद ए जानवर ज़मीनां ए सारियां चीज़ां जड़ियां उन्हां दे नां दे उत्ते साडा इत्थे कुछ भी नहीं। असी आए हैं तो एक दिन चले जाना है सिर्फ तो माशाअल्लाह नाल ये बहारां रौनक जड़ियां ने उन्हां दी वजह तो हैगियां ने ते माशाअल्लाह नाल ट्यूबवैल जड़ा है सुबह का टाइम हैगा तो हुण ही चलिया हैगा ते ए देखो पानी जड़ा जा रहा है कितना साफ सुथरा पानी हैगा माशाअल्लाह नाल। ते ए देखो तो सुबह का व्यू जनाब तुहाडे नाल मैं शेयर करता पिया हैगा। देखो खूबसूरती देखो पिंड दा व्यू देखो तो पानी दियां छल्लां जड़ियां ना वो चेक करो। थोड़ा पानी आंदा पिया क्योंकि हुण ही चलाया हैगा ट्यूबवैल तो जन्नत फातमा जड़ी रेडी हो गई सी तो फिर कहंदी मैं भी अब्बा जी नाल बाहर जाना है फसलां विजिट करन तो इस वास्ते जड़ी साडी धी रानी है जड़ी साडे नाल आ गई है तो इनू थोड़ा बहुता विजिट कराने तो फिर घर वाले पासे चलते तो जुड़े रहो साढ़े चैनल पंजाबी बबल व्लॉग नू लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दो, शुक्रिया। लो जी असी पहुँच जाए हैं अपने डेरे के उत्ते तो इत्थे असी मशीनरी लै आंदी हैगी बोर करन वास्ते, ठेके ते होर जमीन लै ली हैगी उहदे वास्ते मशीनरी। पहले जड़े ना पूरी लेबर होंदी सी बंदियां दी बोर करन वास्ते जी, कोई सिस्टम नहीं सी होंदा है जब प्लांट कर जोर ला के ना जड़ा लोरिंग पैप होंदा सी वो कढ़दे होंदे सीगे ते हुण जड़ा ना जदीद सिस्टम आ गया जनाब है मशीनी सिस्टम है। इहदे जरिए जड़ा ना वड्डा प्लांट जड़ा वो लैके आंदा ट्यूबवैल दा बोर करन वास्ते। ए देखो वड्डे वड्डे पाइप ने ते सिर्फ 3 तो 4 बंदे होणगे उत्थे मशीन नू चलाउण वास्ते, बाकी सारा जड़ा बोर हैगा ना वो होएगा ए मशीन करेगी जी। टोटली जिन्ना भी बोर हैगा मशीन करेगी। कुछ ट्रैक्टर के जरिए भी बोर होंदे पे ने अजकल छोटे तो यह बड़ा बोर पुराने दौर वाला जड़ा बहुत पुराना काफ़ी अरसे तो चलता पाया तो उत्थे सिर्फ बोर होएगा मशीन के जरिए, ठीक है ना। यही करेगी यही लोरिंग पैप जड़ा ना थले लैके जाएगी तो बोर जड़ा ना नवा हो जाएगा बड़ा ट्यूबवैल वास्ते कराना हैगा। तो होर एक जगह तो ठेके ते ज़मीन लै ली हैगी तो फिर उत्थे जड़ा असी देखते हैं एक पुराने ठेके ते ज़मीन ली एक होर लै ली है। किद्दां कहंदे मैं बार बार यही कहना हुन्ना कि साडा काम है मेहनत करना तो मालक दा काम है फल फुल लाना। इंशाअल्लाह ज़रूर मेहनत करांगे
ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਾਈਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੜਾ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। बोर कितन कराना है? बोर कराना बहुत वाले दिन। हाँ जी जने चले घर चले चले। हाँ फिर तो नहीं लिया खेतों चो। हाँ चले चलो भाई चलो चलो। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਛੇ ਪਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਛੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਧੂ ਤੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬੀ ਆਲਾ। ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਛੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਬੜਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਫਾੜ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਜਨਾਬ ਆਲਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੈਂਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਢੱਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਜਨਾਬ ਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਫੀਟ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।